Khoi am sayo kasha resamung banik sonsa zaka o banik englai sal tambromui jicha salmarini simi niji jora aro nogra okra engai phai manjak phakya hoda hamkani samung tangnai niti deb bono karim manjaka BJP ni adon Pinaki Das Chaudhary Omid Rakshit akosong kornar thanibo hoda hamkani samung tangnai niti deb saka resamung krengrongno khabasarmani kok kusarkha tei baskango augi thani bagibo khasrang dekha bote busaka resamung thiyani umur manja Lata Mangeshkar tei Bapel Hari thimani bagai srapsa siring tongai phola khaktani diai lekha pulani salano khorok bachini resap krengrong Bangla Hindi resap lakha tei panda musang rekha अरे अच्छे रहो, खुश रहो और अच्छा गाओ। आप तो बहुत ही अच्छा गाती हैं, हर बार भाई आने पे आप हमारा एंटरटेन करती हैं। आप कीजिए, आप ना कीजिए, আমরা রয়েছি গান মেলা 2022 খোয়াই ত্রিপুরার এই অস্থায়ী মঞ্চে। এবছর গান মেলার দ্বিতীয় বছর এই উদযাপনকে মহা সমারোহে পরিণত করতে হলে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমাদের চাই। আমরা চাই গানের মাধ্যমে সঙ্গীতের রচনায় যন্ত্র সঙ্গীতের তাল ছন্দ লয়ে আমাদের সকলের জীবন ছন্দময় ছন্দবদ্ধ হয়ে থাকে। গত 2 বছর আমরা যেভাবে কাটিয়েছি, আমরা চাই আমাদের পৃথিবী যেভাবে কাটিয়েছে তেমন অবস্থা বা সেই সময় যেন আর কোনোদিন ফিরে না আসে। আমরা সকলের থেকে দূরে ছিলাম, অনেকটাই দূরত্ব ছিল। বিশেষ করে আমরা যারা শিল্পীরা রয়েছে তাদের কাছ থেকে তাদের সব থেকে প্রিয় যে বস্তু তা হচ্ছে মঞ্চ। সেই মঞ্চ থেকে আমরা অনেকদিন দূরে রয়েছি। আমরা চাই এমন বিরল
आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत है होता है, लेकिन तब भी कलाकार मुस्कुराता रहता है और वो बिना खाए भी इस कला को जीवित रखता है। तो इसके लिए जो ये गान मेला का 2 साल से यहाँ आयोजन किया जा रहा है, ये एक तरह से हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन करने का एक तरीका है, उनका मनोबल जागृत करने का एक तरीका है कि हम अपनी कला को लुप्त नहीं होने देंगे, हम अपनी जो कला और मिट्टी से जुड़ी हुई संस्कृति है उसको कभी लुप्त नहीं होने देंगे। थैंक यू मैडम। पिछले साल भी इस गान मेला में आई थी और सबसे पहले तो मुझे इसका जो डेकोर है वो बहुत अच्छा लगा था, जिसे हमने अगरतला में भी यूनिवर्सल एक्सपो में रिपीट किया था। और इस साल का जो थीम है ये भी बहुत सुंदर है, क्योंकि जैसे इसमें लिखा हुआ है देवी चौधरानी, तो ये एक एक्सक्लूसिव थीम है और ये हमारे यहाँ पास में ही बनी बीती पार्क है उसके अंदर बना हुआ है, जो कि बहुत सुंदर पार्क है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो इसके पहले तो इस स्टेज के द्वारा बहुत लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो वर्सटाइल कल्चर है, देवी चौधरानी कौन थी मुझे आज पता चला, सुन के इतना अच्छा लगा। और हमारे जो इतने कलाकार हैं और ख्वाई जो जाना जाता है कला के लिए, मैं जब आती हूँ मुझे अलग अलग रूप मिलते हैं कला के देखने के लिए। तो आज जब गान मेला हो रहा है और एक कलाकार का जीवन जो बहुत कठिन होता है, अभी हम जानते हैं कि आज हमने श्रद्धांजलि दी है लता माँ को, हमारे बप्पी दा को, और हमारी बंगाल से हमारी सांदना मुखर्जी की निधन हुआ है। तो ये एक कलाकार के जीवन का सत्य है कि वो रहे ना रहे। लता जी और गुलजार जी का लिखा हुआ, लता जी का गाया हुआ गाना हम सब जानते हैं कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, कर याद रहे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कलाकार कभी मरता नहीं है, वो अमर रहता है, हमारे हृदय के किसी कोने में जीवित रहता है। और उसके साथ साथ ये बताता है कि हमारे जीवन में, वो चाहे मैं हूँ या आप हैं या कोई भी है, वो कलाकार है या आम व्यक्ति है, उसके जो कर्म है वो अंत में सब लोगों को याद रह जाते हैं। हम सबको जाना है, लेकिन छोड़ के क्या जाना है ये मायने रखता है। এই ছোট রাজ্য ত্রিপুরাও কোভিড আতঙ্কে আতঙ্কগ্রস্ত ছিল মানুষের সাধারণ জীবনযাপন স্তব্ধ হয়ে গেছিল। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত, কারণ এই রোগ, অজানা রোগ কি হয় একটা উৎকণ্ঠায় মানুষ বাস করছিল। এই সময়ে উনি যেভাবে সারা রাজ্য ঘুরে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, মানুষকে সাহায্য করেছেন, তা সত্যি প্রশংসার যোগ্যতা রাখে। এবং ভেতর থেকে মানুষ যদি, অন্তর থেকে যদি মানুষের কষ্ট, মানুষের ব্যথা যদি মানুষ উপলব্ধি না করতে পারে, তাহলে এমনভাবে মাঠে গিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। উনি যতটুকু করছেন বা করেছেন, আমার মনে হয় সেটা ওনার প্রকৃতি। এই খোয়াইতেও গেল 1 বছরে উনি বহুবার এসছেন এবং খোয়াইয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল কোভিড পরিস্থিতিতে মানুষ একটু থমকে গেছিল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। এই কোভিড সিচুয়েশন আস্তে আস্তে সাবসাইড হওয়ার পরও মানুষ একটু কেমন যেন নিজের ভেতরেই থাকতো, একটা সাধারণ জীবনযাপন যেন একটা ছন্দপতন ঘটেছিল। মানুষকে আবার স্বাভাবিক জীবনে একটা ফিরিয়ে আনার মনে হয়েছিল, আমাদেরও একটা ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়ে গেছে। পাশাপাশি যারা শিল্পীরা ছিল, 2 বছর ধরে শিল্পীরাও সেইভাবে কাজ পায়নি, সেটাও আমাদের মনে ছিল। সে যারা গান গায়, যারা যে কোনো সঙ্গীতের যন্ত্র বাজান, ওনাদের প্রত্যেকের কাজের বড় ঘাটতি ছিল। আমার অনেকের সঙ্গে কথা হতো, আগরতলায় যারা শিল্পীরা রয়েছে ওদের অনেকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ। তো আমরা ভেবেছিলাম একদম মানুষের মনোরঞ্জনও হবে, আর সেই সব শিল্পীদের আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম দিতে পারবো। সব সামান্যই ওদের আমরা, যেই মায়েদের ঘরে আলো জ্বালানোর মতো পয়সা নেই, একটা বাল্ব কেনার মতো পয়সা নেই, উনি আগরতলা থেকে এনে, আপনারা জানেন কদিন আগে, আজ থেকে 1 মাসও হয়নি, এই পূর্ব সোনারতলায় উনি সিএফএল লাইট মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে বিনামূল্যে। ওনার একটা সবসময় এই খোয়াইয়ের প্রতি ওনার একটা অকৃত্রিম একটা ভালোবাসা আমরা দেখেছি, এবং তারপরে প্রত্যেকটা আসিলায় আমরা চাই ওনাকে ডাকতে, উনিও সারা দেন, উনিও আসেন। ওনাকে হৃদয় অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ। আমরাও বলছি, যতবার আমরা
ভালো অনুষ্ঠান করবো, ভালো কোনো ইনিশিয়েটিভ নেব, আমরা সবসময় ওনাকে ডাকবো এবং আমরা আশা করি উনি প্রত্যেকবার আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ভবিষ্যতেও আসবে। এই গান মেলা যতদিন আমরা আছি ততদিন তো চলবেই এবং আমাদের পরেও এই ঐতিহ্য, এই খোয়াইয়ের যারা যুব সমাজ আছে, যারা ছোট আছে, এখন আস্তে আস্তে বড় হবে, সেটা কন্টিনিউ করবে। আর এখানে যারা সাংবাদিক বন্ধুরা এসছেন, যারা শ্রোতারা এসছেন, দর্শকরা এসছেন, এই যে 50 জনের মতো শিল্পী এত কোঅর্ডিনেটেড ওয়েতে 3টে গান গাইলো, একদম মন ছুঁয়ে গেল। এই সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই আপনাদের সবাইকে ছাড়া ইটস এ টিম ওয়ার্ক। আমরা সমাজের জন্য যাই করি প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ভূমিকা থাকে, কেউ পর্দার আড়ালে থাকে, কেউ সামনে থাকে, কিন্তু অনেকের ভূমিকা থাকে। এই कला संचार আছে খোয়াই বহু মানুষ বলছে থিয়েটার হাব ছিল এক টাইমে, কিন্তু কিছু বছর আগে এটা লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু আবার এই হয়ে উঠছে নতুন এই গান মেলা উৎসব। আর যতবার আমি খোয়াইতে আই কেন আসতে বারবার বাধ্য হই, সেটাও একটা রিজন। আমি জি আপনার এখানে যে যতই ছোট হোক বড় হোক कार्यक्रम, সব कार्यक्रमे কিন্তু নাচ গান উৎসব থাকে। ছোট ছেলে মেয়ে থেকে নিয়ে বড় পুরুষ হোক, মহিলা হোক, সবার যোগদান থাকে, কলার এক মহল থাকে যে কার ইচ্ছা করে নেই যে এসে কলার মুগ্ধ হতে। সন্ধ্যা খোয়াই গান মেলা প্রথম তো খোয়াইয়ের জনতাকে, খোয়াইয়ের দর্শককে জোর হাত দিয়ে তালি করা দরকার। কেন কলাকার, কলা এটা বহু বড় কথা, বহু বড় জিনিস। সবার কপালে মা সরস্বতী প্রসন্ন হয় না, সবার কপালে, সবার কণ্ঠে, সবার হাতে এই কলা থাকে না। যারা কাছে কলা আছে ওরা কলার জন্য সমর্পিত, ওনার জীবন কলার জন্য সমর্পিত। কিন্তু এই কলাকে যারা আদর করে, যারা সম্মান করে, যারা জানে যে কলা কি জিনিস, ওনাকেও তো সম্মান দেওয়া দরকার। এই জন্য এই খোয়াইবাসীর জন্য একটা জোর হাত করে তালি দিতে বলছি। আমিও দেব নিশ্চয়। আমি সবই দিতে পারি, এটা হয়েছে কলাকারের সৃষ্টি, কলাকারের সমাজ জন্য একটা চেষ্টা। আমি সবই সময় বলি কলাকার যে হয়, যে কোনো কলা যুগ থাকুন, ওনার লাইফ খুব কষ্ট হয়, লাইফ খুব কষ্ট করে চলতে হয়। আমরা সবই জানি, নিজের লতাজির কথা আমরা জানি, লতা মঙ্গেশকর হওয়া সবার সম্ভাবনা। মাত্র 13 বছর আয়ুর মধ্যে বাবাকে ওনার বাবা চলে গেছেন। 4 বোন, 1 ভাই, মাকে কিভাবে উনি কষ্ট করে পরিবারকে আগে নিয়ে গেছেন। মাত্র 13 বছর মধ্যে উনি কলাকার হিসাবে বইতে সাইড আর্টিস্টের রোল করেছেন, গানা গেয়েছেন। তারপরে আজকে লতাজি হয়েছেন, উনি সরস্বতীর কণ্ঠের রূপ হয়েছেন, এই দেশের একটা ভাগ্য হয়েছেন। ওনার নাম চিরজীবনে আমরা দিলের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে থাকবে। এই কলাকারের লাইফ আমরা কলাকার বই দেখেছি, বহুবার দেখি, যতবার দেখি চোখে শুধু জল পড়ে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে ত্রিপুরা, সারা ভারত মধ্যে বিভিন্নতা আছে, আর বিভিন্নতার সঙ্গে লয় আছে, আলাদা আলাদা কালচার আছে। আর এই কালচারকে রিপ্রেজেন্ট করে গুড়িয়া গান রিপ্রেজেন্ট করে, লবান নাচ রিপ্রেজেন্ট করে, বাউল গান, সন্তালি গান, রবীন্দ্র ঠাকুরের গান। एक बार पंजाबी गान ना सुन ले, हमारा
खूब सुनी राष्ट्र काली करे আমি लता जी के सुनी गुलजार जी के सुनी नीलेश मिश्रा के सुनी থাকতে পারিনি তারপরে যখন অবসর মিলে যেখানে অবসর মিলে বাউল গান নিশ্চয়ই শুনি নিজের মাটির মধ্যে যে টান থাকে নিজের আমরা যে কালচারকে জানি কালচার ব্যবহার করি আমরা কালচার মধ্যে কত স্টোরি আছে কত কিছু সংবেদনা আছে প্রেম আছে প্রীতি আছে ভালোবাসা আছে সেটা কিভাবে প্রকাশ করে মানুষ কলার মাধ্যমে कला एकमात्र रीजन